मीडिया कोप ते गपशप प्रोग्राम दे विच तुहाडा फिर एक बार स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म इस तरह का प्लेटफॉर्म हैगा जिथे हरेक परसन शहर का अपनी गल रख सकता है। इन्हां नाल संपर्क करके तुसी अपनी कोई भी किसी तरह की कोई गल है शहर प्रति वो इस प्लेटफॉर्म ते साझी कर सकते हैगे। अज साडे नाल गल करन लई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे एडवोकेट श्री मनीष बाली जी साडे विच हैगे है। वो साडे नाल अज गपशप प्रोग्राम दे विच गल करूँगे नंगल दे विच जो पिछले काफ़ी लंबे समय तो इंपलायमेंट का मुद्दा है BBMB का NFL का या नंगल नो एक एज ए टूरिस्ट प्लेस डिवेलपमेंट ना होने के कारण क्या क्या है इस बारे गल करूँगे। सब तो पहले तो मैं बाली जी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता है कि बाली जी आ साडे विच हैगे आ वो अपने जिहड़े विचार है अज साडे नाल सारे साझे करांगे। मनीष बाली जी। सब तो पहला मैं मीडिया कॉप्स का धन्नवादी हाँ। अनुज ठाकुर जी जिहड़े मेरे पुराने मित्र ने और एडवोकेट ने खुद भी इन्हां दा भी धन्नवादी हाँ। और गपशप प्रोग्राम के सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ भी मेरा नमस्कार सत श्री अकाल। ठाकुर जी अज जिहड़ा तुसीं मुद्दा ये लिया है ये मुद्दा कई मुद्दों टच करके बनता है। देखो इस मुद्दे नाल साडी इंपलॉयमेंट नाल साडी एजुकेशन भी आ जाती है, ठीक है जी। साडी राजनीति भी कितने कितने जुड़ जाती है नाल आके। असीं गैर राजनीतिक कोई गल करना चाहांगे पर लेकिन तुसीं इस चीज़ तो मना नहीं कर सकते कि हाँ जी कि रवायती पार्टियां इत्थे रही ने या जिहड़े बंदे इत्थे दे नुमाइंदे रहे ने चाहे किसी भी स्तर ते रहे ने उन्होंने इंपलॉयमेंट बारे की कीता या की नहीं कीता। उस तो पहला मैं एजुकेशन के बारे आवां। तुहानूं पता असीं इकट्ठे ही पढ़े हैं, 1-2 साल का फर्क रहा साडे पढ़ने च। उस टाइम किन्ने स्कूल होंदे सी इत्थे, ठीक है जी। BBMB स्कूल हुंदा सी, एक अपना NFL हो गया, 2 सरकारी स्कूल तुहाडे नंगल हुंदे सीगे, 3-4 स्कूल हुंदे ते इलाके च इन्ने क हुंदे सी ना जी। अच्छा ये स्कूलों की भी पछाण हुंदी सी, इदां दी गल नहीं है। लेकिन सानू इस इलाके करके क्योंकि इत्थे इलाके की होर इलाके नाल इन्नी ज़्यादा यातायात के साधन नहीं थे या सानू कह लो कि सानू इन्ना पता नहीं सीगा इस तो बेटर एजुकेशन भी हो सकती सी। साडी एजुकेशन का लैवल जिहड़ा हजे भी उही रह गया है। IIT एक सी, अगर स्किल्ड बेस्ड असीं किसी काम की गल करिए तो कहण नूं इत्थे सिर्फ ITI है, कोई पॉलीटैक्निक नहीं है सरकारी, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का भुल ही जाओ। तो तुसीं कदों सुपना लाओगे कि इत्थे कभी यूनिवर्सिटी भी कोई आएगी इत्थे आस पास। ये बहुत सोहना एनवायरनमेंट है इत्थे। कोई इत्थे सरकार सोचे अगर तो एक बड़ा अच्छा यूनिवर्सिटी खोल के इत्थे लोकां नूं दी जिहड़ी है तुसीं मदद कर सकते हो। लेकिन इहदे बारे किसी ने सोचा नहीं। तुसीं गल कीती अपनी जदों तुसीं भूमिका बन रहे सी इस प्रोग्राम की, तुसीं NFL की गल कीती, तुसीं PACL की गल कीती, BBMB की गल कीती। किसी टाइम जदों तुसीं छोटे छोटे सीगे तुहानूं भी ध्यान च होएगा कि जो NFL कोई नौकरी करता हुंदा सी तां उह बंदे नूं किन्नियां सहूलतां मिलदियां सी कित्थे। साडे लई पेट्रोल उहदे वास्ते फ्री होना, असीं तुहाडे नाल पुछिआ भी उन्होंने पेट्रोल फ्री मिलता। मैं NFL च नौकरी लगना या BBMB नौकरी लगना बंदे लई एक स्टेटस सिंबल जिहा बनिया हुंदा सी। अज उही NFL है, उही BBMB है, वो PACL तो खैर हुण प्राइवेट ही हो गई है। लेकिन इशू ये है हुण असीं लीडरां नूं कोसदे हां भी लीडरां ने करता की। समाज जदों PACL प्राइवेट हो रही सी या PNFC प्राइवेट हो रही सी उन्हां दे कर्मचारियों तो छड्ड के उनके एंपलॉइज़ नूं छड्ड के की समाज ने इत्थे विरोध किया उस चीज़ का कि नहीं जी ये नहीं जानी चाहिए। अगर उनके बच्चे भी तो कितने नौकरी लगनी सी, लेकिन समाज ने उसका विरोध जिहड़ा कर्मचारी बेचारे आप ही टेंट च लगा के बैठे होंदे सी वो। लेकिन लिमिटेड कर्मचारी की जिहड़ी प्रोटेस्ट है लिमिटेड जी हो जाती है क्योंकि डंडा होंदा सरकार का भी असीं ये कर दांगे। PACL दे भी क्योंकि असीं थोड़े बड़े होए वकालत चाहे ये साडे सामने PACL जिहड़ी है प्राइवेट हुई है तो ये कुछ एक बंदे नाल असीं विरोध करके देखिआ। लेकिन उन्होंने की कीता फिर अगे सरकारां नूं सब नूं पता है कोई किते ट्रांसफर होगी किते ट्रांसफर होगी, वो जिहड़ा विरोध है दब गया। अज PACL जिहड़ी प्राइवेट हो गई है। हुण असीं समाज नूं अगर अपने नूं पुछीए नंगल दे समाज नूं भी हाँ जी तुसीं उन्हां एंपलॉइंग का साथ दिता कि नहीं दिता। कल नूं तुहाडे बच्चे BTech करन भी बाहर जा रहे हैं, कल नौकरी करन भी बाहर जाणगे, इस नंगल च की बचेगा। बिजनेस वाल आ जाइए, बिजनेस कोई तां ही फलीभूत हुंदा है इत्थे। तुसीं किसी दुकान ते जाना है, तुहाडे कोल 100 रुपया है, तुसीं 50 रुपये की चीज़ लैके आओगे। तुहाडे कोल पैसा ही नहीं है तो दुकान वाले ते समान की लैके आओगे। ये नैचुरल जी गल है बिल्कुल। जब उहदे कोल ग्राहक कोल पैसा ही नहीं है, उस दुकानदार कोल दे ग्राहक कोल पैसा नहीं है तो दुकानदार की बेचेगा। पैसा किवें आंदा है जदों तुसीं इत्थे इंपलॉयमेंट जनरेट करदे हो। जिहड़ी इंपलॉयमेंट जनरेट करन दी गल बहुत दूर हो गई, जिहड़ी इंपलॉयमेंट है भी सीगी वो भी तुहाडी जांदी लगी। स्कूलों बारे असीं मेरा जिहड़ा मेन मतलब एक मुद्दा हमेशा मेरे मन के कोल रहिंदा है। आ इलैक्शनां दा मौसम चल रहा है,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਫਰੀ ਫਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਫਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ A ਕਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜੋ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲੋਸ 'ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਸਤੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10% 20% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 40,000 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ 20 ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਨੋਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਈ ਕਿ ਮੋਰਲ ਐਥਿਕਸ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ITI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘਟੀਆਂ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਮਾਜ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ITI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਯੈਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਆ, MLA ਬਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਐਕਸਚੇਕਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ। ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਲੈਗੇਸੀ ਦੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਓਪਰੈਸਿਵ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ MC ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MLA ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MP ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਸਰੋਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ NGO ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ NGO ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਵੀਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਬਲੇਮ ਗੇਮ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਉਹ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰਾ ਜੋ ਨੰਗਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਦ ਇਕੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਊਗੀ, ਏਕਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੀ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਐਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੂਰੀ ਐਂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਅਗਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ
ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੰਦ ਨਾ ਸਿੱਟੋ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ITI ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ BTech ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਰੋਪੜ ਖਰੜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੇੜੇ ਉਹੀ ਪਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਜੀ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੰਗਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਸਿਆ ਥਾ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਥੇ, ਨੰਗਲ ਸਾਡੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਸ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਖੜੀ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਰਕਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਪਰਸਨ ਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜੀ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਸ ਜਾਂ ਖੋਖੇ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲੀਜ਼ ਆਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ। ਇਹ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਟੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੈ ਨੰਗਲ 'ਚ ਘਟਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ 1988 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਥੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ 8,000 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ NFL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 4,000 ਤੋਂ 5,000 NFL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। 88 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ BBMB ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 3,000 ਵਰਕਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ 8 ਤੋਂ 10,000 ਵਰਕਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਜ 3,000 ਵਰਕਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ 3,000 ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਨੰਗਲ ਦੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਦ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 60% ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ 60% ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਫਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਈਵਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ 60% ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 4,000 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਸਟਿਲ ਟੂਡੇ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਥੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥੇ। 4,000 ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ 4,000 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਤਾਂ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 ਨਾਲ ਕਰੀਏ 16,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਥਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ ਥਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ MPs ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਠਾਕੁਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸੋਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ BBMB ਸੈਂਟਰਲੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 60% ਕੋਟਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਮੈਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਕੋਟਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 60% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 60% ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਟਰੇਡਰ ਵਸਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ BBMB ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ।
ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਾਪ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਲਏ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੰਗਲ ਚ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਥੇ ਲੈਸੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਥੇ ਆਕਸ਼ਨ ਸੇ ਸ਼ਾਪਸ ਲਈਆਂ ਥੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇਗੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਇੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਮੀਕੇਬਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਐਮੀਕੇਬਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ EMPLOYMENT ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ BBMP ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ BBMP ਔਰ NFL ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ EMPLOYMENT ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਨੰਗਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਜੇਜੋ ਬਣਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਲੋਕਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ EMPLOYMENT ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਉੱਜੜਨੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਆ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ 4 ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਰ BBMP ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣਾ ਔਰ NFL ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ 4 ਘਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣਗੇ EMPLOYMENT ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਏਰੀਆ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਔਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ EMPLOYMENT ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ M.Tech ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 5000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ 10000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ 10000 ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ 10000 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ 10000 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਗਾਏਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 10,000 ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੰਗਲ 'ਚ ਜੋ ਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ NFL ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ NFL 'ਚ ਵੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ EMPLOYE ਹੋਣੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ 1500 ਉਹ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ EMPLOYE ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇਖੀਏ ਕਲੋਨੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਹੈ EMPLOYES ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਜਾਂ ਚੰਗਾ BTech ਦਾ ਕਾਲਜ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨੰਗਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਲੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੇਰਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰਸ ਨੂੰ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ
ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਫੇਸਿੰਗ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਅੱਛੇ ਰਿਸੋਰਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਰਿਸੋਰਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਮ ਸਟੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨੰਗਲ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੋਟ ਚਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਪਸ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਲਰੀ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਨਾ ਜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਘਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਟਲ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਇੰਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਥੋੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰ ਜੌਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, PF ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਐਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਨੰਗਲ 'ਚ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੰਗਲ, ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣਨਗੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰੋਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਖੇ ਮਰੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਊਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਲਈ ਲੜੀਏ, ਰਾਈਟ ਲੜ ਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਰੋਏ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੰਗਲ ਦੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਲੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਚੱਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕਿਆ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।